परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और नवाजी हुई साध संगत जीओ, आप माई भाई धनता दे जोग हो। काफ़ी समय तो गुरमुख प्यारिਆਂ ਦੇ पासों रब्बी गुरबाणी दे जाप सरवण करदे आ रहे सी। धनता दे जोग हो, ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ वाले हो। महाराज जी कहते सचियार सिख बह सतगुर पास। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। आओ रल मिल के देसां विदेसां अमेरिका कनेडा सारे जहान दे विच जो ये अपनी यूट्यूब कथा चलती है, ये नहीं भी कल्ले दबतरी वाहिगुरू, ये नहीं है भी कल्ले बीना हेड़ी वाले देख रहे ने। ये कथा जो अपने गुरुद्वारा साहब चलती है सारे संसार दे उत्ते। जदों आपां यूट्यूब दे उपर पंजाबी दे विच भरांगे संत नैन बाबा लखवीर सिंह जी खालसा लौडा साहब वाले, उत्थे फिर अपना चैनल चलदा, WhatsApp ते भी चलती है वैसे जदों आपां लिंक भेजते हैं। इस करके सारे जितने भी देसां विदेसां दे विच अमेरिका कनेडा आस्ट्रेलिया जापान जिथे जिथे भी गुरसिख संगतां कथा सरवण करदियां ने, आओ सारे रल मिल के आपां गुरबाणी दीयां विचारां साझीआं करिए। की कहंदे ने सतगुरु भगत कबीर जी महाराज। जैया जो जाने तो दुर्मत हन कर बस काया गाओ। राण रतो भाजै नहीं सूरो थाओ नाओ। जैया भगत कबीर जी कहते जेकर तू कुछ सोचदा समझदा है तां अपनी खोटी बुद्ध नूं नाश कर दे ते अपने शरीर दी आ बस्ती नूं काबू कर। जिहड़ी अंदरली बुद्धि है वो खोटी आ, कहंदे उहदा नाश कर दे, उहनूं त्याग दे। हुण बंदा आपां कहने भी बहुत वधिया बंदा बई, कि रंग रूप देख के कहने या नैन नक्शे देख के कहने। कई बार बंदा बड़ा सोहना सुनखा नैन नक्शे लम्मा लंजा हुंदा, पर उहदियां गल्लां 0 नंबर हुंदियां ने। आखो सतनाम। कई गुरमुख प्यारिओ रंग परमेश्वर ने दोए बनाए ने, तां गुरमुख प्यारिओ भावें काला होवे, नैन नक्शे भी वधिया ना होण, उहदे जिहड़े विचार ने ना अंदर बुद्धि दे, वो विचार वधिया होण, सोहणे होण, चंगे होण। आपां कहने बड़ा बंदा वधिया बई, बड़ा बंदा बहुत वधिया। शरीर करके भावें ना सोहना होवे पर विचार सोहणे होण ना, उहनूं वधिया आखिया जांदा। भगत कबीर जी कहंदे अपनी खोटी बुद्ध नूं त्याग दे अते अपने शरीर दी बस्ती, आ शरीर नूं बस्ती दसिया, कहंदे बस्ती नूं काबू कर। जुद्ध अंदर रुझा होया जेकर तू भजेगा। युद्ध अंदर जंग दे अंदर रुझिया होया जेकर तू भजेगा नहीं तां तेरा नाम सूरमा पै जाएगा। हुण जिहड़ा जंग दे विच अध विचाले लड़दा भज जाए उहनूं कौन सूरमा आखदा? उहनूं तां बुझदिल आखदा है। जिहड़ा जंग नूं फतेह करदा है उहनूं गुरमुख प्यारे सूरमा आखदे ने। की कहंदे ने भगत कबीर जी अगे सुनो। रा रा निस
ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਾਸ ਕਰ ਜਾਨਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਰਾਰਾ ਸੰਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸਵਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਾਦ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰਿਓ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਆਨੰਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖਾ ਕੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਰਸਗੁੱਲੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾ 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 ਬਈ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਪੀ ਕੇ ਠੰਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਰਥੀ ਆਨੰਦ ਆ। ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਬੜਾ ਰਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਰਥੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਵਾਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਨੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਸ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵੈ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਰਸ ਛੱਡ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਵਾਦ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਵਾਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰਸਗੁੱਲੇ। ਅਗਲਾ ਲੱਡੂ ਵਾਂਗਣੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਡੂ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਡੂ ਆ ਗਏ ਬਈ, ਐਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰਸਗੁੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਲੱਡੂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾ। ਕੋਈ ਸਗਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਓ ਬਈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਡੂ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਰਲਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੱਡੂ ਅਗਣੀ ਚੱਕੂਗਾ ਖਾਊਗਾ। ਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਰਸ ਸਵਾਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰਸਗੁੱਲੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਡੂ, ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਡੂ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੈ, ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੈ। ਲੱਲਾ
ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਸੁਣੋ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਐਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੋਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੇ। ਅਰਜੋ ਤਾਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੈ, ਤੋ ਅਲਹਿ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ, ਬਿਰਤੀ, ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਬਾਬਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸਨ ਸਮਾਰਹਿ, ਬਿਸਨ ਸਮਾਰ ਨ ਆਵੈ ਹਾਰ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਸੁਣੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਦ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
ਬੇਸਨ ਸਮਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਹਾਰੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਲ ਬਲ ਜੇ ਬਿਸਨਤ ਨਾ ਜਸ ਗਾਵੈ, ਬਿਸਨ ਮਿਲੈ ਸਭ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਵੈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ, ਮਨ ਵੀ, ਧਨ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਣ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਸੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮੂਹ ਸੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਬਾਹੀ ਜਾਨੀਐ ਬਾਜਾਨੇ ਇਹੋ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਅਰ ਉਹ ਜਬ ਮਿਲੈ, ਤਬ ਮਿਲਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਮਿਲਾਪ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਲੇ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਰਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਲਕਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਘਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਐਨ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ, ਟੌਪ ਦਾ, ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਫਟਾਫਟ, ਕੀ ਬਸ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਿਬੇੜੋ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ
ਵੀ ਐਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਆ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਜਰੇ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਪਹਿਲੀ ਬਲੱਡ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਤੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿੰਟ 2 ਲਾਇਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਾਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਪੈਗ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਕ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ? ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮਸਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨੱਚੀ ਟੱਪੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੜਕੀ ਕਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਅੱਧ ਬੌਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਮਰੀ ਜਾਣਗੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਉੱਠ ਖੜੋ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ ਨਹਾਉਣ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਓ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਪੂਰੀ 12 ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਥਾਪੜਾ ਦਾਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਮਿੰਟ 2 ਲਾਇਓ ਜੀ, ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੂ? ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਆ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੋਲ ਦੀ ਨਵਾਬ ਆਇਆ। ਨਵਾਬ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਡ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੱਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਕੂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਮੇਰੀ ਆਓ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਢੀਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੁਲਾਓ ਵੀ। ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਲਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਸਜ਼ਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁੱਕਾ ਤੇ ਆ ਤਮਾਕੂ, ਇਹਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਉਹੀ ਜੀ ਪੀ ਲਈ, ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਚਿੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਨਾ,
ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਲਕਟ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਹੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਮੰਨ ਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਨੂੰਹਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਨਖਿੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਾਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਖੱਲ ਲਾਹੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਆਮੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਦ ਮਿਲਾਪ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਸਾ ਸੋਨਿਕਾ ਕਰ ਸੁਧ ਹੋ, ਘਟ ਪਰਚਾ ਕੀ ਬਾਤ ਨਿਰੁੱਧ ਹੋ। ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾੜ ਲਾ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੋਂ ਰੋਕ ਲਾ, ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕ ਲਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਆ ਮਨ ਨੂੰ। ਘਟ ਪਰਚੈ ਜੋ ਉਪਜੈ ਪਾਓ, ਪੂਰਾ ਰਹਿਆ ਤਹਿ ਤ੍ਰਿਪਾਵਨ ਰਾਓ। ਜਦ ਹਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਹਿਮਾ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਖੱਖਾ ਖੋਜ ਪਰੈ ਜੋ ਕੋਈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਬੌਰ ਨ ਹੋਈ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਢੂੰਡੇ ਲੱਭੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ।
ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਜ ਬੂਝ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੋ ਪਬ ਜਲ ਤਰਨ ਨਾ ਲਾਵੈ ਬਾਰਾ। ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੱਚਾ ਸੋ ਸਹਿ ਸੀਜ ਸਵਾਰੈ, ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦੇਹ ਨਿਵਾਰੈ। ਉਹ ਸਖੀ ਉਸ ਦੇ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਤ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕ ਸੁਭੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਪ ਸੁਖ ਸਾੜ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਤਬ ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਉਹ ਕੰਤ ਕਹਾਵਾ। ਤੁਸ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ, ਤੁਸ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਇਹ ਪਤਨੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਤਨੀ, ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਹਾ ਹੋਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਹੋਏ ਤਬ ਮਨ ਮਨਾ। ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਤੋ ਸਹੀ ਲੇਖਾ ਜੋ ਕੋਈ, ਤਬ ਉਹੀ ਉਹ ਇਹੋ ਨਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਬ ਉਹੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਰੰਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੱਜਿਆ? ਬਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਟ ਮਾਰੂ, ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਆ ਬਈ, ਓਏ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਲਵੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਟਿਊਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਅਨੁਭਵ। ਬਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਉਹ, ਪਰ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲਬ ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕਿਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਗੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਉਹੀ ਉਹ ਇਹੋ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਲੋ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਲੋਗ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗ। ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਹਰ ਜਣਾ ਆਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬੱਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਅਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਖਮੀ ਬਾਰ ਸਿਉ ਜੋ ਲੋ ਲਾਵੈ, ਸੋਗ ਮਿਟੈ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਜਦ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਆਰਾਮ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਧ ਸਪੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ 2 ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪੋਥੀਆਂ ਐਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਪੜ੍ਹੇ ਕੌਣ? ਕੌਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ? ਕੌਣ ਖੋਜੇ? ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ? ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਖਾ ਬੜਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਤ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਲਾਈਵ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ 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 ਧੰਨਵਾਦ।